Good morning, everybody. Today I am continuing the subject that is heat power engineering by taking some of the points like pressure, volume, density, specific volume, temperature, Celsius scale, and Fahrenheit scale. These are the two types of scales which are used in temperature. Okay, so first let me take pressure. So as you know that, what do you mean by pressure? So pressure is something like if a pressure is applied on any kind of a body, what happens? We can feel the force, some kind of a force which is making the or which is creating the pressure here. So it means pressure and force are interrelated. You know why? Because when a force is applied, say for example, I will take one stone, and when I apply force by using that stone on my head, what happens? Definitely on my head, what happens? A pressure, certain pressure is generated. So due to which what happens? Pressure increases and we can feel the force or we can feel the pressure. So with the help of mathematical relations, what or how we can define this pressure is that force which is applied per unit area. If I take a force unit as newtons or kg and area in mm square or meter square. So how you can define this pressure? It's a ratio of force per unit area ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, the force which is acting per unit area ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ 1 kg 1 Newton 2 Newton 2 kg anything, the unit may be different. So that what happens when certain kg of a force which is acting per a unit area of mm square irbodu, centimeter square irbodu, millimeter square irbodu, any kind it may be. So that what happens, we can get the pressure. Andre definition of a pressure is force which is acting per unit area athwa it is a ratio of force by area. And the unit if we talk about the unit of a pressure, it may be a Newton per meter square, it may be Newton per meter square, it may be Newton per mm square, kg per centimeter square, pound per square inch, okay, or it may be kilopascals ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಾರ್ it may be, or it may be mm of mercury. See, these are all the few units of a pressure. You remember newtons per meter square. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ if you take Newton per mm square, newtons is a force, mm square is the area on which the force is acting. And if you talk about kg per centimeter square, it is also a unit of a pressure. You know why? Because we are taking a force in terms of a kg. Later I will tell you what is the relation between kg and newtons. Here force is kg per unit area, centimeter square unit area ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೌಂಡ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಚ್. ಇದು FPS ಸಿಸ್ಟಮ್. FPS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೌಂಡ್. ಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 Newton per meter square, or 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. So again there is a relationship between kilopascal, bar and Newton per meter square, Newton per mm square. Later while solving the problems I will tell you all these relationships. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಜ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಗೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು mm ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದರಿಂದನೂ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು pressure ಅನ್ನು measure ಮಾಡಬಹುದು. So this is all about the explanation on pressure. So let me come back to the second point which I would like to discuss, that is a volume. So volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
See, length, it's a length, it's a height, and it's a width or breadth, what you call. So volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a three dimensional. Three dimensional means three different dimensions or different parameters we have to multiply, so that what happens, length multiplied by width and height, what you get, volume is equals to length multiplied by width and height. So suppose if it is m into m and m, what the unit we are getting, meter cube. So please remember, dear students, volume, how we can define, it is a three dimensional and it's a multiplication of length, width and height. So you try to remember the unit of volume also, meter cube it may be. If you measure these parameters in centimeter cube, then it becomes volume unit enagutte centimeter cube agutte. Always remember, for all these basics, try to remember the units. With the help of units we can easily remember. Even for me also, I am also remembering the units. I don't remember this relationship. Instead of that, I will remember the units. In ನೋಡಿ, unit Newton per meter square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, Newtons is a unit of force, meter square is a unit of area. So this is how I can remember. So similarly, volume ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ meter cube ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a product of three dimensions. Volume ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಲೆಂತ್, ವಿಡ್ತ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೆಂತ್, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ what we can get, it is nothing but a meter cube is a unit of volume. So next I would like to discuss on density. So density normally we can take it as rho. So density unit ಅನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ kg per meter cube. So with the help of this, how we can define this density ಅನ್ನ mass density ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು, mass density weight density ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ density ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mass density. mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mass by volume. ನೋಡಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಯೂನಿಟ್ kg per meter cube. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ, kg ಯಾವುದನ್ನ kg ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅನ್ನ kg ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. meter cube is a unit of volume. That's why how we can define density is a ratio of mass by volume. ಅದೇ ರೀತಿ weight density ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. weight density ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, weight by volume. ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. weight density ಅಂದ್ರೆ weight by volume, mass density ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಥವಾ mass density ಅಂದ್ರೆ mass by volume ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and I already written the unit also. Okay, ಇದು regarding the density. and before that let me tell you regarding the density, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಎರಡು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಬೀಕರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಬೋತ್ ದ ಬೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಕು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐರನ್ ಓರ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ವೇಟ್. ಯಾವುದು ಬೀಕರ್ನ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ವೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದರ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದರ kg ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ kg ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 2 kg ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಇದು ಒಂದು 5 kg ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, 2 per 1 meter cube, 2 kg per meter cube. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 kg per 1 meter cube. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಈ ಐರನ್ ಓರ್ ಏನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದಿಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಕೆಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀಬೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ 1 ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ meter cube per kg. This is the definition you try to remember so that you can easily understand the units along with the definitions. So idu regarding the specific volume ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. So last but not the least, this temperature is very very important. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಹೋಗಿದೆ, 101 ಹೋಗಿದೆ, 98 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ TDP, ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ VME. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, TDP, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ mass and energy. So how you can define this temperature? Temperature is defined as a type of intensive property which measures the intensity of heat. Intensity of heat ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೀಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? It's a intensive property which is used for measuring the intensity of heat, and the intensity of measured heat is very cold. Suppose ಬಹಳ ಹೀಟ್ ಇರುವಂತಹ, ಹಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಹೈ ಹಾಗಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್? ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ, 0. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ and boiling point is taken as 100. ನೋಡಿ, freezing point is taken as 0 degree and boiling point of water is taken as 100 degree. So in between 0 to 100, if 100 equal divisions are made, if 100 equal divisions are made, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. in 0 to 100, what happens? 100 equal divisions are made, then each one division is equals to 1 degree Celsius. Each one division is equals to 1 degree Celsius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 0 ದಿಂದ 100 ವರೆಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ 0 to 100, freezing point is 0, boiling point is 100, then each equal one division is called as a Celsius scale. and ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ದಟ್ there is no value at all. I mean, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 273 ಫಾರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -273. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -273. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ -273. ಅವಾಗ when you want to measure the Kelvin, so when you want to measure the Celsius scale of any body, then you have to take the value in degree Celsius and when it is converted to Kelvin ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 273 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕೆಲ್ವಿನ್ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. Second one is Fahrenheit scale. In the Fahrenheit scale, what happens? You know, freezing point of water is taken as 32 and boiling point of water is taken as 212. Then what happens? 32 and 212. 32 to 212. In between 32 to 212 ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 180 divisions ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 180 divisions ಬರುತ್ತೆ. So if 180 equal divisions are made, then each one division is nothing but a 1 degree Fahrenheit. 1 degree Fahrenheit ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 degree Fahrenheit. One division when it is divided from 32 to 212, then each one division is called as 1 degree Fahrenheit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 180 ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ 180 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಈಚ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ Fahrenheit. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೈಟ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ Fahrenheit ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ Fahrenheit ಸ್ಕೇಲ್ ನಾವು Fahrenheit ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ Fahrenheit ಸ್ಕೇಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ Fahrenheit ಸ್ಕೇಲ್ ಸಪೋಸ್ 45 ಅಥವಾ 290 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 750 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 750 ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 750 ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕೈನ್. ರ್ಯಾಂಕೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ Rankine. What does it mean? It's a degree Rankine. Degree Rankine is the absolute temperature of a Fahrenheit scale. So friends, this is regarding the explanation on some of the parameters or definitions ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. As per the syllabus, pressure, volume, density, specific volume, last ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂತಿದ್ದೀವಿ 0 to 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೇಗೆ ಪಡಿತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ 32 to 212. ಆ 180 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ 460 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ Rankine. So this is regarding the brief explanation of some of the basic definitions which are coming in the thermal engineering. So ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.